यूनिट 1 पठन कौशल स्किल ऑफ राइटिंग पाठर पठन प्रक्रिया एक मुख्य अंग शुद्ध और उन्नत शिक्षा निमित्त पठन आवश्यक व्याकरणगत शब्दावली अर्थबोध विराम आदि व्यवहार प्रभृति उत्तम पठनर गुणात्मक अभिवृद्धि करे भाषा ज्ञानर पठन माध्यम उन्नति हुए बसवियल और डियर बर्न नामक दुई वैज्ञानिक पठन कार्य चली बेले चक्षुर मुख्यतः तीनोटी प्रक्रिया कार्य करे बोली मत पोषण कर तथा गति स्मृति पश्चात गति मोमेंटम स्मृति फैक्जियन पश्चात गति रिग्रेसिव पुस्तक पठन बेले चक्षुर आगुकू चालना को गति कहती विषय संगति अर्थबोध अन्य कौनसी कारणतः चक्षुर एकाग्रता मानसिक प्रक्रिया सह विषय स्मरण करागले ताहाको स्मृति कहती कदवा अर्थबोध वा पूर्वापर संगतिर भाव पाठकों पूर्व विषय पुनः पठन और बोधगम्य सहित परवर्ती विषय संगरे कार्य को पश्चात गति कहती अन्य पक्षरे अमर कोश आदि पुस्तकरू व्याकरण शास्त्ररू और सांस्कृतिक कथारू अर्थ ग्रहण करा जाइथाय यह मध्य पठन कौशलर उन्नति निमंते तीनोटी पंथा पठन श्रेणी विभाग क्लासिफाइजेशन ऑफ रीडिंग पठन मुखरात पठन भावग्रहणीयता पठन गति तीन प्रकार मुखराता पठन भावग्रहणीयता और पठन गति मुखराता पठन दो है सस्वर पठन मौन पठन भावग्रहणीयता पठन दो है गहन पठन विस्तृत पठन और पठन गति तीन है मंद पठन सामान्य पठन और द्रुत पठन पठन शुद्धेन चित्तेन पठितव्यं प्रयत्नतः न कार्य शक्त मनसा कार्यं पाठस्य वाचनम पठन कार्य पाठक लिप्त थिला बेले चित्त को शुद्ध करवा अन्य कौनसी कार्य मनोनिवेश न करवा पदभ्रष्ट वा मातृविच्युति को आशंका करी सावधानता अनाविल और अनासक्त भावे पठन करवा उचित यह तीन प्रकार यथा मुखराता पठन भावग्रहणीयता और पठन गति मुखराता पठन साउंड रीडिंग मुख माध्यम प्रकाशित पठन को मुखराता पठन कहुए मुखरे स्पष्ट उच्चारण शांत भाव स्वर कालतः रस भाव उद्रेक इत्यादि यार गुण बड़ पाटी पाठ कले बाह्य जगत पोषित शब्द कर्ण गह्वर को प्रवेश करि पारे नहीं यथा उदाहरण विस्पष्टम अद्भुतम शांतम स्पष्टाक्षरम पदम तथा कालस्वर समायुक्तम रसभाव समन्वितम बुद्ध्यमानं स्वयं शुद्धम ग्रंथार्थम कृष्ण सो नृप य एव वाचयेत् ब्रह्मन् स विप्रो व्यास उच्यते यह मध्य दुई प्रकार सस्वर पठन और मौन पठन मुखरात पठन दो सस्वर और मौन सस्वर पठन साउंड रीडिंग जहाँ स्वर द्वारा बोला जाए ताहा सस्वर पठन कहुए संस्कृत भाषा अनुष्टु उपेन्द्र बज्रा आदि बहु श्लोक को गुरु लघु मात्रा को लक्ष्य कर सस्वर गान कले रसोत्पत्ति हुए यह केवल पाठकों उपर निर्भरशील सप्तस्वरसम युक्तं काले काले विसंपते प्रदर्शयन रसान सर्वान् वाचेत् वाचको नृप प्रत्येक श्लोक को मध्य सप्तस्वर गान कराए यह चारि प्रकार लययुक्त पठन रीडिंग मौखिका पठनम दो ओरल रीडिंग तीन आक्षरिका पठनम वर्ड बाय वर्ड रीडिंग गृह पठनम होम रीडिंग मौखिका पठनम 2 नंबर साइलेंट रीडिंग बिना शब्द रे जहाँ पठन कराए ताहाको मौन पठन कहुए यह द्वारा स्मरण शक्ति और मुखस्थ कर क्षमता वृद्धि पाए पठन गृह बस बा जनगहली स्थान रे श्रेणी प्रकोष्ठ रे यही पठन विधि को आचरण कराए यही पद्धति रे मनुष्य क्लांत न हो बरम अधिक परिश्रम करे यह दुई प्रकार कौन कौन यथा एक यंत्रवत पठनम मैकेनिकल रीडिंग अवघोष पठनम सब भोकल रीडिंग
ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ପଠନକୁ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପଠନ କୁହାଯାଏ ଓ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାନ ସାମାନ୍ୟ କଣ୍ଠରେ ପଠନ କରିବାକୁ ଅବଘୋଷ ପଠନ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ଭାବଗ୍ରହଣୀୟତା ପଠନ ମିନିଂଫୁଲ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଏହି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଭାବକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ଶ୍ଲୋକର କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ କରି ଅତି ଭାବବେଗରେ ଏକାକୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାବଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଧିକ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର କ'ଣ ଗହନ ପଠନ ଓ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ପଠନ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ଅତି ଯତ୍ନ ଓ ସାବଧାନରେ ବିଷୟକୁ ପାଠ କରିବା ଫଳରେ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ପାଠ କଣ୍ଠସ୍ଥ ନ ହେଲେ ପୁସ୍ତକ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। କଣ୍ଠସ୍ଥା ପାଠ ଭାବେତୁ ପୁସ୍ତକସ୍ୟ ଉପରି ବାଚେତ୍। ଗହନ ପଠନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗହନ ପଠନ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର 2ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ବିକାଶାର୍ଥ ପଠନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ। 2 ନମ୍ବର ସନ୍ଦର୍ଭ ପଠନ ରିଫରେନ୍ସ ରିଡ଼ିଂ। ଯାହା ଛାତ୍ର ନିଜେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରେ ତାହାକୁ ବିକାଶାର୍ଥ ପଠନ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ପଠନ କଲା ସମୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ଥ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ପଠନ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ବିସ୍ତୃତ ପଠନ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମାସ ସନ୍ଧି କାରକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଠିତ ବିଷୟରେ ସବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ପଠନ କହନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ପଠନ କରାଯାଏ। ଏହା 2 ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆଧାରିତ ପଠନ ପାର୍ଶାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ। 2 ନମ୍ବର ବିମର୍ଶାତ୍ମକ ପଠନ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି କେବଳ ବିଷୟଗତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଆଧାରିତ ପଠନ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିଶଦ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିମର୍ଶାତ୍ମକ ପଠନ କହନ୍ତି। ଏହି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ବିଷୟର ପଠିତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରଭାବ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖାରେ ପଠିତ ବିଷୟ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବିମର୍ଶାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ପଠନ ଗତି ରାଟେ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ। କୌଣସି ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପଠନ କରିବା କ୍ଷିପ୍ରତାକୁ ପଠନ ଗତି କହନ୍ତି। ଏହା ଚକ୍ଷୁ ଚଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶେଷତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର କ'ଣ 1 ମନ୍ଦ ପଠନ 2 ସାମାନ୍ୟ ପଠନ 3 ଦ୍ରୁତ ପଠନ। କିନ୍ତୁ ପଠନକୁ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ମନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଥା ଉଚ୍ଚୈ ପାଠଂ ନିଷିଦ୍ଧଂ ସ୍ୟାତ୍ ତ୍ୱରା ଚ ପରିବର୍ଜୟେତ୍ ଶୁଦ୍ଧେନ ଚଳଚିତ୍ତେନ ପଠିତବ୍ୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ। ମନ୍ଦ ପଠନ ଫିଙ୍ଗର ରିଡ଼ିଂ। ପଠନ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବହିରେ ଦେଇ ଗୀତ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ମନ୍ଦ ପଠନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗୀତେ ଶୀଘ୍ରେ ଶିର କମ୍ପେ यथा लिखित पाठक अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च षडते पाठक आदम। किंतु याज्ञवल्क्य ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 14 ଗୁଣ ଅଧମ ପଠନର ଥାଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ 14 ଗୁଣ ସଂକିତଂ ଭୀତମୁଦ୍ଦିଷ୍ଟଂ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ଅନୁନାସିକଂ କାକସ୍ମରଂ मूर्धनि गतं तथा स्थान विवर्जितं विस्फरं विरसं चैव विश्लिष्टं विसमाहतं व्याकुलं तालुहीनं च पाठदोषात् 14। 1 ଛନକାରେ ରହିବା 2 ଭୟଭୀତ ହେବା 3 ଅତି ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା 4 ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପାଠ କରିବା 5 ନାକରେ କଥା କହିବା 6 କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ କହିବା 7 ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପଢ଼ିବା 8 ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟତ୍ନ ନ ମାନି ପଢ଼ିବା 9 ହର୍ଷବ ଦୀର୍ଘାଦି ସ୍ୱର ନ ମାନିବା 10 ରସଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା 11 ବିରାମାଦି ଚିହ୍ନ ନ ମାନିବା 12
ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା 13 ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା 14 ତଣ୍ଟି ଫାଟି ପାଟି ଶୁଷ୍କ ହେବା ଏପରି ଗୁଣ ଥିବା ପାଠକ ଅଧମ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅଧମ ପାଠକ କୁହାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ ପଠନ ରିମେଡ଼ିକାଲ ରିଡ଼ିଂ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପଠନ କରିବା ସମୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁନଃ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ପଠନ କହନ୍ତି। ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଥରେ ପଠନ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିରତି ବା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ପଠନ କରାଯାଏ। ଯଥା ୟାବନ୍ନ ପୂର୍ୟତେ ଅଧ୍ୟାୟ ତାବନ୍ନ ବିରମେତ୍ ପଠନ। यदि प्रमादाध्याये विरामो भवति प्रिये पुनरम् अध्यायमारभ्य पठेत् सर्वं मुहुर्मुहुः। द्रुत पठन फ्री रिडिंग प्रमाद शून्य स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पठन को द्रुत पठन कुहाଯାଏ। ପାଠକର ଏଥିପାଇଁ 6 ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଚିତ। କ'ଣ? 1. ପଠନରେ ସରଳତା 2. ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା 3. ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା 4. ସସ୍ୱର ପଠନ 5. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ 6. ତାଳଲୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତାଦୃଶ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଠନକୁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଥା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ପଦଚ୍ଛେଦ ସୁସ୍ୱର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୟ ସମର୍ଥ ଷଡ଼ତେ ପାଠକା ଗୁଣା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଠନ ବିଧି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟତ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପଠନ ବିଧିକୁ ଗଭୀର ପଠନ କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ ନା ଗଭୀର ପଠନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁଟି ମାତୃ କୋଡ଼ରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପରେ ସର୍ବଦା ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଗହନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଠନଶୈଳୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ କରି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଶାତୀତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ପଠନ ଫଳରେ ବାଲ୍ୟକାଳର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟିର ବହୁ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ।